જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ આખું પરમેરા ગોઠ બહા બોહી બોનાઈ लिया जीवना गोठ मानी लिया पापा माफी देनारी गोठ अनंत जीवन देनारी गोठ। परमेर तुम्हाल ने मान प्रेम को होय त्या हाटी ते आपे हे पापा माफी ने अनंत जीवन ने माटे त्या एक नो एक पहो प्रभु यीशु ख्रिस्ताल या दुनिया में दौड़ी देनो ते यीशु ख्रिस्ते वधस्तंभे मरण पामीने पोताना पवित्र लया ने शरीरना बलिदान दईने आपे हे पापना प्रायश्चित को यहाँ प्रिय भावो हैं। जी कोई भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पे विश्वास कोय त्या नाश नहीं होवे बाकी ते अनंत जीवन पामे। ई मोटा आनंदनी सुवार्ता आजे आपा वनायु हूँ त्या पहला एक गीत वनाई लेते। करनारो दे पापी लोग माफी देनारो प्रभु रजईशु तारनारो दे पापी लोग माफी देनारो प्रभु। हाटी लोई वो वाड़िया आमे पाप हाटी दुनिया मायेनो पापी लोग हाटी लोई वो वाड़िया आमे पाप हाटी माफी देनी कोलो महान प्रभु माफी देनी कोलो महान प्रभु। रजई तरनारो दे पापी लोग का हाल माफी देनारो प्रभु रजईसु। रोग हाटी फटका तुई खादा रोग दुख आमे माटाड़ी देना आमे रोग हाटी फटका तुई खादा रोग दुख आमे माटाड़ी देना। यहोवा राफा तू बनी गियो यहोवा राफा तू रजईसु तरनारो दे पापी लोग का हाल माफी देनारो प्रभु रजईसु। प्रभु के ना सामर्थ्य नामे बधा नाना रान सलाम पाठव छे।
माँ वाला बाबोई जीवना गोठ प्रोग्राम तुम्हें वच में लेता आमा बो आनंद अनुभव छे ने या द्वारा दरेक माणस विश्वास कोईने परमेश्वर ने पोहई बनी जाए अने जोले चावे विश्वास कोते हैं चाहन देवा पोहईओना परमेश्वर अधिकार दे અને આજ સુધી તમે દેવા પહોંચોના અધિકારથી તમા દૂર રહીએ હોય અને વંચિત રહીએ રહી તો આજે तुम्हें માટે સૌથી અવસર હે કે तुम्हा પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખીને तुम्हा જિંદગીમાં આનંદ અને શાંતિ અને જે ગુમાવેલા હે તે પાછા तुम्हा મેળવી લયા માવાલા ભાભોય ફરી એક વખત દેવના જીવના ગોઠ तुम्हें વચમાં લેતા આમાં ખુશી આનંદ અનુભવ છે ઘણા એક ટૂંકા જો હોય તો યો જિંદગીનો સમય હે યો વખત સૌથી ઘણો ટૂંકો સમય આંખવામાં આવે ને તે દેવના વચનની અંદર લખવામાં આવે પહેલો કોરિન્થી અને 7મો અધ્યાય અને 29મી કલમ પરમેશ્વરનો સેવક પાઉલ કોરિન્થીને પહેલો एक पत्र लगता है कि ना के भाइयों आई तुम्हान आगता हूँ का समय थोड़ो रोलो है एटला माटे जे परणेले हते ती हवे परणेला जेवा होय अने जे रडनारे हते ती नहीं रडनारे जेवे बने जे आनंद कोनारे हते ती आनंद कोनारे नहीं बने वेचाते लेनारे हते ती त्या पाई कांज नहीं राखनारे जेवे होय અને આ જગતનો બધો વ્યવહાર કોનારે હતે તે વ્યવહારમાં તલ્લીન નહીં બની જાય જોડો સમય હવે પૂરો ના યેરી હો તમા નીચે એ વાતની ખાતરી કોઈ લિયા કા સમય ઘણો ટૂંકો હે અને આ ટૂંકા ગાળા માય तुम्हें जीवन में तुम्हा नासी पास होई गईले हरी અને મા વાલા બાપોય या समय ઓડો ટૂંકો હે અને આ ટૂંકા સમયની અંદર तुम्हें जीवन देवा हाथनी अंदर दे दिया रूमियोने पत्र लगता पाउल एक नाखे 13मो अध्याय અને 11મી કલમ तो दीही जे केन घटे ते के आपा सोपती रीते वर्तन कोजे અને મોજ શોખમાં તથા દારૂ પીને નશામાં આપે સમય વિષય ભોગમાં અને લંપટપણામાં અને ઝઘડામાં તથા અદેખાઈમાં સમય આપા વિતાવજે નહીં કાકા પાઉલ જાણતો હતો મહાજીવનનો સમય બહુ જ ટૂંકો સમય હોય હે બહુ થી મહા હે કે જાતે ઓરી કાપે પાઈ બહુ टाइम है પણ ઘણા લોકો આખતા સમય સોના કોતા મોંઘો है समय जे यह तो पासो नहीं है प्रियो माँ वाला बापोई अत्यारे जे तुम वनाते हैं और समय पासो नहीं है जे के ने तीर टाकनारे तीर टाकी दे ने तो पासा वળી नहीं है एवढो ज एक समय है तुम्हें जिंदगी अंदर थी तुम्हें पाने जे समय जातो रहियो तो समय पासो नहीं है प्रियो माँ वाला बापोई ओडा टूका समय नी अंदर तुम्हें एक कीमती जीवन तुम्हें वेड़फी नहीं टाकता है समय भी वेड़फते नहीं अने तुम्हें जिंदगी भी वेड़फी नहीं टाकते हैं खोटा कामों में भी नहीं मौज शौक में भी नहीं अने दारू पीने नशा में भी नहीं अने खोटा रीते खोटा धंधा में भी नहीं तुम्हें जिंदगी झगड़ा अने अदेखाई में समय वितावी नहीं देते प्रियो माँ वाला बापोई जो कदाच तुम्हें जिंदगी अंदर અત્યાર સુધી એકબીજાની વિરોધમાં અદેખાઈ કોઈને જીવતે हैं तो આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવનના ગોઠા કે અદેખાઈ એ માણસને જિંદગી में નુકસાન પહોંચાડે અને तुम्हें ઘણા નુકસાન भी વેઠ્યા હરી તો આજે જીવનના ગોઠ દ્વારા વનાઈને तुम्हा प्रभु ईसु ख्रिस्तની પાસે ગયા અને तुम्हा નવે માહે બની ગયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વચનની અંદર લખેલા હે બીજો કોરિન્થીનો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 17મી કલમે દેવા વચન હે કે નાખે કે જે કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર હે તી નવી સૃષ્ટિ હે
દેખા બધા જૂના હતા તે જતા રહ્યા, દેખા બધા નવા હોઈ ગયા. પરમેશ્વર કોઈ કે तुम्हें જિંદગીને દેવ નવો કોઈ યા ટૂંકા સમયની અંદર तुम्हा કદાચ પ્રિય માં વાલા બાપ હોય એ કે નાખતે રે કાંઈ બહુ જીવી શકતા હું અને માં પાસે બહુ સમય હૈ. પણ પ્રિય માં વાલા બાપ હોય આ યો સમય દુનિયામાં સૌથી કટોકટોની સમય હૈ. અને જો કદાચ તમે જિંદગીની અંદર તમે બધા સમયને વેડફી ટાક્યો ખોટા ધંધાઓની અંદર અને તમે જિંદગીની અંદર ઘણા ગુમાવી દેના અરે. પણ ફરી એક વખત દેવની કૃપા તમે એ હોય કે દેવ તમે જિંદગીની અંદર જે સમય લેનો યા સમયને ગણતરીપૂર્વક જીવજા. બાઇબલ ધર્મશાસ્ત્રની અંદર મૂસાની પ્રાર્થના મૂસા કોતા હે કે આખે ગીતશાસ્ત્રના પુસ્તકને 90મો અધ્યાય અને 12મી કલમની અંદર હે કે નાખે કે માં પ્રભુ તું મન માં જીવનનો સમય ગણના શીખાવ તાકી આઈ તો પ્રેમની અંદર જીવી શકું. માં પાસે કમસે કમ કદાચ પૈયા થોડા હોય તો તે ગણતરી લગાવે કે યા પૈયા કે વાપરી અને યા યોજના બનાવું. માં પોતાના પાસે રહેનારા પૈસા ના તે બજેટ બનાવે તો માં જિંદગીના સમયનો બી ત્યાં પાસે બજેટ ઓરાંજો છે. માં પાસે સમય જી હે યા સમયના તે વાપરે નહીં તો ત્યાં સમયમાં તે ચૂકી જાય. સમય કિંમતી હૈ અને સમય થોડો હૈ યા થોડા સમયમાં તમે અને માં ટૂંકી જિંદગી પરમેશ્વરના હાથમાં દે દેજા. પ્રિય માં વાલા ભાઈ પરમેશ્વર ચાહે કે તમે યા ટૂંકા ગાળાની જિંદગીમાં પરમેશ્વરને સાચી રીતે ઓળખી ત્યાં ભક્તિ તુમા કોઈ લેજા. માં વાલા ભાઈ દેવ ઈચ્છા રાખે કે યા ટૂંકો ટાઈમ તુમા ગુમાવી નહીં દેતે. કાકા દુનિયાનો અંત એ તો દેખાઈ રહ્યો. દરેક ઠેકાણે માણસ નિરાશ હોઈ ચૂકી હે અને બધા વૈજ્ઞાનિકો એ કે નાખતા કે ગરમી વધી રહી અને ગરમીના લીધે અત્યારે મહા જિંદગીની અંદર સંકટો એ દેખાતે હે. ભારતની અંદર હિમાલય કદી પણ પીગળતો નહીં હતો પણ અત્યારે ઓલી બધી ગરમી પડી રહી કે હિમાલય પીગળી રહ્યો. ઓડો ટૂંકો સમય આવીનો યા સમયમાં तुम्हारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पोताना जीवन दे देता है. અત્યારે અહીં પ્રાર્થના કરતા હું સર્વ સામર્થ જીવતા જાગતા હે પ્રભુ એ સમય બધા નાના રાન માટે અમે પ્રાર્થના કો છે કે પ્રભુ ત્યાં જિંદગીની અંદર જે વખતનો ટૂંકો સમય તું એ દેનો યા જીવનમાં પ્રભુ છે યા સમયને વેડફેત નહીં. ત્યાં જિંદગીમાં પ્રભુ તો પ્રત્યેનો પ્રેમમાં તમે બની રહે હોળી માં પ્રાર્થના હે. જ્યાં દુઃખના દિવસોમાં પ્રભુજી તો શાંતિ અને તો આનંદ ચાંદ છે. જ્યાં ગુમાવેલા બધી વસ્તુને ફરી એક વખત ત્યાં તું પ્રભુ તો ભંડારમાંને પૂરી કરજે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સામર્થ્ય નામમાં પ્રાર્થના માગજે. આમેન. પ્રિય ભાવો અહીં આજે તુમા પરમેહરા વચાને વનાઈ ગયે ને માન ખાતરી હૈયે તુમા પરમેહરા પ્રેમ ને તામાય અનુભવી સકે ઓરી કહા કા પરમેહરા ઈ જ ઈચ્છા હૈયે બાદે જ માહે તારણ પામે. વહાલા ભાવો અહીં આમ્હે સરનામા હૈયે કાર્યક્રમ જીવાના ગોઠ પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેગંજ વડોદરા 390002. ધન્યવાદ.